حضرت سعدی شیرازی فرماتے تو سانس اندر لیتا ہے یہ رب کی ایک نعمت ہے، وہی سانس جو لیا تھا نا اندر وہ پلٹ کے باہر آتا ہے تو یہ رب کی دوسری نعمت ہے۔ یہ محفل پاک ہمارے دوست، ہمارے ساتھی محترم جناب قاری حافظ عبداللطیف صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر سجائی گئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم اس محفل اور اس ذکر کی برکتیں ان کی پوری زندگی میں، ان کی آنے والی نسلوں میں اور ان کے خاندان میں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اب لوگ آہستہ آہستہ اپنے مزاج اور طبیعتیں بدل رہے ہیں۔ پہلے لوگ دن کو جاگتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، اب لوگ راتوں کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ابھی کی دنیا کے اندر اربوں کے حساب سے لوگ جاگ رہے، اور پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ اس وقت بھی بیدار ہیں۔ ایک جملے تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ جو جاگ رہے وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے، وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی چائے کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، کوئی سیاسی محفل سجا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور الفت کی گفتگو کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ میرا ایک جملہ سن لیجئے، دنیا کی کوئی بھی محفل سجی ہو اس میں ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ مزید آسان کرے تو دنیا کی ساری محفلوں میں سارے لوگ آتے۔ میری آواز میں آواز ملائیں گے آپ اور آپ کو لطف آئے گا اس جملے کا، اور پھر آپ جتنی دیر بیٹھیں گے خوش ہو کے بیٹھیں گے۔ دنیا کی ساری محفلوں میں سارے لوگ آتے، دنیا کی ساری محفلوں میں، دنیا کی ساری محفلوں میں سارے لوگ آتے ہیں، دنیا کی ساری محفلوں میں سارے لوگ آتے ہیں، پر اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل میں سارے لوگ آ سکتے ہی نہیں، فقط رب کے پیارے لوگ آتے۔ جتنی بات ہے اتنا آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، محبت سے کہہ دیجئے، پیار سے کہہ دیجئے۔ بھائی سبحان اللہ کہنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ 12 بجے سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں، بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دن کی دھوپ میں بھی کہہ سکتے ہیں، رات کی ٹھنڈک میں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ گھر میں بھی کہہ سکتے ہیں، مسجد میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائے، جس زبان پہ ذکر خدا جاری ہوتا ہے، جس زبان پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہوتا ہے، رب کے فرشتے بھی اس زبان پہ رشک چڑھتے ہوئے دکھائی دیتے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ دنیا کی ساری محفلوں میں سارے لوگ آتے ہیں، مگر حضور کے ذکر کی محفل میں فقط رب کے پیارے لوگ آتے۔ دوسری بات سن لیجئے، قاری صاحب کی شادی ہے، بڑی توجہ، شادی خوشی ہے۔ انسان کو جب خوشی ملتی ہے، انسان اس خوشی کے موقع پر اپنے پیاروں کو یاد کرتا رہے۔ اگر کوئی ذہن سے اتر جائے تو شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں، پیار کتنا تھا، محبت کتنا تھا، تعلق کیسا تھا، لگاؤ کتنا تھا، کتنے عرصے سے ہمارا آپس میں رابط ہے، رابطہ ہے۔ یار خوشی کے موقع پر مجھے بھول ہی گیا ہے۔ یاد رکھے، خوشی کے موقع پر
हर कोई अपने ताल्लुक वालों को याद करता है। खुशी के मौका पर, शादी के मौका पर जिक्र मुस्तफा की महफिल इसलिए सजाते हैं। हमारा हर किसी से ताल्लुक बाद में है, सैयदा आमिना के लाल से ताल्लुक पहले। हम खुशी में हर किसी को याद बाद में करते हैं। सैयदा ज़हरा के बाबा जाग की बारगाह में सलावी पहले पेश करते हैं। और तीसरी बात हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका का फरमान है। मैं किताब का नाम ले लेता हूँ, मुतालिउल मुसर्रात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। ये शरह है दलाइलुल खैरात की, ये हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, जिस काम का आगाज मुझ पर दरूद पड़े बगैर किया जाए उस काम में बरकत नहीं होती। माना ये हुआ, शादी खाना आबादी का आगाज जिक्र मुस्तफा से करो, अज़मत मुस्तफा के तज़किरे से करो, मुस्तफा की जात पे दरूद व सलात से करो, कबली वाले की नात से करो। रब की रहमतें और रब की बरकतें तुम्हारे उस काम में शामिल हो जाएंगी। हज़रात अब आइए, मैंने जो आये मुक़द्दसा पढ़ी, मेरा रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका माना पता है क्या है? तवज्जो फरमाइए। इंसान की जिंदगी के कई रूप होते हैं, कई रंग होते हैं। मसलन मैं एक इंसान हूं, मेरा अंदाज अपने स्टूडेंट से मुख्तलिफ है, मेरा तरीका अपने मुक्तदियों से अलग है, अपने बच्चों से और है, अपने रिश्तेदारों से और है। लोग देख के, माहौल देख के, हालात देख के इंसान के रंग रूप के अंदर चेंज आता है, तब्दीली आती है। लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब ये है, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं आप, दिल के कानों से सुन रहे हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब ये है, महबूब हमने तुझे हर रूप में रहमत बना के भेजा। तेरा हर रूप रहमत है, तेरा हर रंग रहमत है, तेरा हर अंदाज रहमत है, तेरी हर अदा रहमत है, तेरा हर बोल रहमत है, तेरा हर कौल रहमत है, तेरा हर अंदाज रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी जात से रहमत के मोती छड़े उसको रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब जतता। अब सुने, हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। इस आये मुक़द्दसा को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें अता फरमाई और अल्लाह खुद फरमाता है, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम रब की नेमतें गिनना चाहो तो गिन। हजरत सादी शिराजी फरमाते, तू सांस अंदर लेता है, यह रब की एक नेमत है। वही सांस जो लिया था ना अंदर, वो पलट के बाहर आता है तो ये रब की दूसरी नेमत है। कहा, ए बंदे, तू अपने सांस नहीं गिन सकता, तेरे एक सांस में रब की दो रहमतें हैं, तू रब की नेमतों और रहमतों का शुमार कैसे कर सकता? लेकिन तवज्जो हो, औलाद नेमत, रिज़्क नेमत, हवा नेमत, पानी नेमत, सूरज नेमत, तारे नेमत, रिश्तेदार नेमत, वालिदैन नेमत। लेकिन इन सारी नेमतों से फायदा उठाने के लिए जरूरी है, थोड़ी सी आपको जहमत करना पड़ेगी। जरूरी है कि बंदा खुद मौजूद हो। बंदा होगा तो खाएगा ना, बंदा होगा तो पिएगा ना, बंदा होगा तो औलाद से फायदा उठाएगा।
बंदा होगा तो रिश्तेदारों से फायदा उठाएगा, बंदा होगा तो सूरज चांद की चमक उसे फायदा पहुंचाएगी। और सुन लीजिए, कहा सारी नेमतों से बड़ी नेमत बदे तेरा वजूद है। लो ला का लमा कनक्तुल अफलाका वल अर्दी, फरमाया मेरा महबूब वो रहमत है, कायनात को जितनी नेमतें मिली है सबसे बड़ी नेमत नेमते वजूद है, और मेरे कायनात को नेमते वजूद दी है को अपने महबूब के सदके में अता फरमाइयो।